వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దేశవ్యాప్తంగా మరో విడత రోజ్గార్ మేళా 71,000 మందికి ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నియామక పత్రాల పంపిణీ. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుడి కుటుంబానికి నాదెండ్ల మనోహర్ 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెక్కు పంపిణీ. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా మరో విడత రోజ్ మేళాను నిర్వహించారు. కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలోని ఎంపికైన 71,000 మందికి ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నియామక పత్రాల పంపిణీ చేశారు. अर्थात जो उम्मीदवार आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं वो अपनी नई जिम्मेवारी के लिए इस माध्यम से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सके। हमें ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछली 2 किश्तों में जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किए उन्होंने इस विकल्प का भरपूर उपयोग भी किया है। प्रधानमंत्री जी, बात समाप्त करने से पहले आपकी अनुमति से आपकी ही कही हुई एक बात दोहराना चाहूंगा। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पिछले 9 वर्ष के आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में आपने अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जिससे लाखों की संख्या में रोजगार एवं जीविका के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखते ही देखते स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख तक बढ़ जाना, बेरोजगारों के लिए आपके द्वारा प्रारंभ की हुई मुद्रा योजना 700 करोड़ राशि वितरित हो चुकी, 80 लाख लाभार्थी, 70% से अधिक महिलाएं हैं। आपने रेहड़ी वालों की चिंता की तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 40 लाख वेंडर पार्टनर्स इसके लाभार्थी रहे। आपके नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया, हजारों की संख्या में कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, और साथ ही साथ आपने गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जहां केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी, आज वो बढ़कर के 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची। हवाई अड्डे केवल 74 थे इस देश में 2014 में, आज दुगने से भी बढ़कर 148, 300 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहां पहले 145 हुआ करते थे मात्र 260 उसमें और जोड़ दिए गए, और साथ ही साथ नए आयाम, खादी का उद्योग, 1 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर, खिलौनों के आयात के बजाय उनका निर्यात, ये सब रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नए आयाम आपके द्वारा देशवासियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाग्यशाली थे। दुनिया के मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी एनएक्सपी, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव भी हाल ही में मुझसे मिले हैं। वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण और उसके सामर्थ्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है। फॉक्सकॉन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए का निवेश शुरू कर दिया है। अगले 1 सप्ताह में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे सीईओ से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है। वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, देश में चल रहे विकास के इस महायज्ञ में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमिका होगी। अगले 25 वर्षों में आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्पों को भी साकार करना है।
मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है। सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल डेवलपमेंट पर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGOT कर्मयोगी शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उनका पूरा उपयोग करें। आपकी क्षमता जितनी बढ़ेगी, इतना अपने कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कार्य पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव देश की सभी गतिविधियों में सकारात्मकता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बधाई देता ही देता हूं, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आपके परिजनों को भी, आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा, अपेक्षा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। రైతుకు చేసే మేలు జాతి సంపద సృష్టించడానికి దోహదపడుతుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వాలు రైతులకు చేయూతనిస్తే దేశ ప్రగతి సాధ్యమవుతుందన్నారు. एक टॉप लेवल में ला के रखा कि ये हमें कोई प्राइज के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, ये एक स्टेट अगर मॉडल होगा हिंदुस्तान में, ये सियासत को छोड़ के बाजू में रखिए, पूरे हिंदुस्तान के किसान का फायदा हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाए। अगर हुआ तो हिंदुस्तान अपना तख्ता पूरे इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल समाज में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जगह होगा। वो जगह अगर किसान के तरफ से होगा, उससे फख्र की बात और कोई भी नहीं रहेगा। ये मैं मानता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद भी किसान खेती करता हूं, आप भी किसानों के मंत्री हैं, किसान के फैमिली से हैं, आप मेरे से सहमत होते, मैं ऐसा समझता हूं। ये किसान की बात है, किसान मंत्री की बात नहीं। तो मैं बता रहा हूं, मेरे ख्याल आपके सामने रख रहा हूं। जितना भी अपन किसानों के लिए देने के लिए हम प्लान करें तो वो कभी होगा हमेशा के लिए। इस बात से ये एक पेशा है, ये एक प्रोफेशन है जो पूरे के पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड होके है, पूरा अनसर्टिनिटी के ऊपर है, पूरा एकदम 100% पक्का करके कल सुबह हार्वेस्ट करने के टाइम तक कुछ भी हो सकता कि किसान पूरा फायदा नहीं ले सकता। రాష్ట్ర అభివృద్ధి యువతకు ఉద్యోగ కల్పనే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తున్నామని పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కొంగరాకాలు గ్రామంలో ఫ్యాక్స్కామ్ సంస్థను మంత్రి భూమి పూజ చేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఫ్యాక్స్కామ్ చైర్మన్ యంగ్ లియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Calling upon the forces. I would request all the guests who are not involved in the puja to please take
the breaking of coconuts again, which is deeply interesting and fruitful collaboration with Mother Earth. Prosperity. Life is what makes it possible for all of us to see things clearly. It's with the ceremony marking the groundbreaking ceremony is formally opened. Other dignitaries on stage joining them for the same. And in about 2.5 months, we are here today at the groundbreaking ceremony. I think all of my officials really deserve a huge round of applause from you. మా అధికారులందరికీ గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. This shows the commitment of our state towards helping you in successful execution of the project. We will continue to extend our best possible support to Foxconn Interconnect Technology as you move out to the project execution stage so that you have the best possible experience. మాజీ ఎమ్మెల్యే దూలపల్లి నరేంద్ర మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. రైట్, అందరికీ నమస్కారం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుండి, వైకాపా ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన దగ్గర నుండి విధ్వంసంతోనే పాలన మొదలైందనేది మనందరికీ తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఎన్నో సమస్యలు ప్రజలు కానీ వివిధ వర్గాల సంబంధించిన వాళ్ళు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నా ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానీ రెండే కనపడుతున్నాయి. ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రెండోది ఆయన ఇల్లు. ఈ రెండూ తప్పితే రాష్ట్రంలో ఏ ఇతర సమస్యలు కూడా వాళ్ళకి కనపడతలేదనేది స్పష్టమవుతా ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే మన క్యాంప్ క్లర్క్ ఉన్నాడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు. ఆ క్యాంప్ క్లర్క్ వ్యాఖ్యలు అనేది చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది నాకు. ఆయన మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాడు, ఏమని, ఈ భవనం ప్రభుత్వందా ప్రైవేటుదా? అయ్యా, అధికారం మీది, ప్రభుత్వం మీది, సమస్త అధికారానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. మరి అధికారంలో ఉన్న మీరు నిర్ధారించాలి ఇది ప్రభుత్వానిదా ప్రైవేట్ ఆస్తి అని చెప్పి. అన్ని వివరాలు కూడా మీరు మీ దగ్గర పెట్టుకొని మన క్యాంప్ క్లర్క్ అడుగుతున్న ప్రశ్నలు చూస్తూ ఉంటే ప్రజల అమాయకులు అనే విధంగా ఆయన ప్రశ్నించడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అది ప్రైవేట్ ఆస్తి అనేది మీకు తెలుసు. రెండోది, ప్రజావేదిక నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ప్రజల కోసం, ప్రభుత్వం కోసం కట్టిన ప్రజావేదికను కూల్చారంటే అది ప్రభుత్వ ఆస్తి అనే కదా మీరు కూల్చింది. మరి తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నివాసం, ఏదైతే అద్దెకుంటున్న నివాసాన్ని కూల్చాలనే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకెళ్లి స్టే తెచ్చుకున్న మాట వాస్తవమా కాదా? మరి అన్ని తెలిసి కూడా మరి నటనలో ఆయనకి సినిమాల్లో నటించే వాళ్ళు ఎవరో పనికిరారు. ఆయన నటన ఎస్వి రంగారావు గారిని మించిపోయింది, మన క్యాంప్ క్లర్క్ నటన. అదేవిధంగా నాకు అర్థం కాని ఒకటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే తను నివాసం ఉంటున్న ఇప్పుడు నివాసాన్ని గెస్ట్ హౌస్ గా ప్రకటించిన మాట వాస్తవమా కాదా? ఆయన ఎందుకున్నాడు అక్కడ? రాజధాని ప్రాంతంలో ఉండాలనే ఆలోచనతోనే అక్కడ ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, కానీ రాజధానిలో ఉండాలి అని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఆయన అక్కడ ఉండటం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా అయిన తర్వాత కూడా అదే ఇంట్లో ఆయన నివాసంగా ఉండి ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న వ్యక్తి, కేబినెట్ హోదా ఇవాళకు కూడా ఉన్న వ్యక్తి తన నివాసం ఉంటున్న నివాసాన్ని అధికారికంగా నివాసంగా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పి మీకు 2019 నుండి ఆయన చేతులు నెప్పుటేటట్టు లెటర్లు రాస్తూనే ఉన్నాడు. 2019 అధికారం కోల్పోయిన దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాను నివాసం ఉంటున్న తన ఇంటిని అధికారిక నివాసంగా మీరు ప్రకటించండి అని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని పలు సందర్భాల్లో పలు లేఖల ద్వారా కోరితే
ఇంతవరకు జరగని మాట వాస్తవం. కానీ మా ఆస్కార్ నటుడి మట్టుకి చాలా నటించి చెప్తా ఉంటాడు. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే హైదరాబాద్ లోటస్ పాండ్ నుండి విజయవాడ వస్తే తనకి ఇల్లు లేదంటే స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ లో సకల సౌకర్యాలతో ఆయనకి స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం అనేది మర్చిపోయినట్టున్నారు. అంటే ఇవాళ ఆ రోజు మేము విశాలమైన దృక్పథంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే ఇవాళ మీ సంకుచిత మనస్తత్వంతో ఏదొక రూపేణ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటున్న నివాసాన్ని ఏ విధంగా అయితే ప్రజా వేదిక పడగొట్టారో అదే విధంగా తన యొక్క నివాసాన్ని పడగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేసి అది సాధ్యం నేను అనేది ఒకటే, నేను అనేది ఇప్పుడు మీరు కృష్ణా నది అటు ఇటు చూసుకుంటే నేను అంటుంది అదే, అటు ఇటు చూసుకుంటే వేల నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, దానిలో ప్రభుత్వ భవనాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేవి ఇలా కనపడతా ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇల్లే కనపడుతుంది. మీరు చెప్పినట్టు కృష్ణా నది వరదలు వస్తే నీళ్లు నిలిపి ముంచాలనే ప్రయత్నం చేశారు, అది సాధ్యపడలా. ఎంతవరకు నిలుపుతారు? ఏదో టైంలో వదలాల్సిందే, ప్రకృతి అది. అలాగే ఇవాళ కేవలం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏదో ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఏదో ఒక విధంగా బురద జల్లాలి అనే దృక్పథం తప్పితే ఇంకేం కనపడతలా. ఇప్పుడు ఆ ఉన్న ఇల్లు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తే ఆయన వచ్చి రోడ్డు మీద ఉంటాడా? ఒకడు గుర్తుంచుకోవాలి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేని రోజుల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు వస్తే ఆయన వైజాగ్ ప్రాంతంలో వెళ్ళి బస్సులో కాపురం ఉన్నాడు ఆయన. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విలాసవంతం ఏంటంటే ఆయన వైజాగ్ వెళ్ళాలంటే ఆయన సతీమణి ఫ్లైట్ ఎక్కుతారు, బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగుతారు, వాళ్ళ సతీమణి దిగుతారు, ఆయన వైజాగ్ వెళ్తాడు. ఆయనది విలాసవంతమైన జీవితం. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చిన్న బస్ చాలు ఉండటానికి. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం కానీ అధికారాన్ని విలాసవంతంగా ఉపయోగిస్తుంది ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు. నేను అనేది అదే, అసలు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే అసలు ఆ కడుపు నొప్పి మన ఆస్కార్ నటుడికి ఎందుకని అడుగుతున్నా. ఇంటి అద్దె చెల్లించకపోతే ఇంటి ఓనర్ అడగాలి, మరి మన ఆస్కార్ నటుడికి ఎందుకు కడుపులో నొప్పి వస్తుందో తెలియదు మాకు. అద్దె చెల్లించారా, అద్దె చెల్లించలేదు, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మేము నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండే జీవన శైలి కానీ జీవన విధానం కానీ, కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇందాక నేను చెప్పాను మేము అన్ని అద్దె చెల్లిస్తూ ఉన్నాం, చెల్లించాం కూడా. దానికి ఈయన కడుపులో నొప్పి ఏంటంటున్నా, ఈయన ఇంత పెద్ద ప్రభుత్వానికి సలహాదారు, ప్రభుత్వం గురించి ఆలోచన చేయాలి, ప్రజల గురించి ఆలోచన చేయాలి. వీళ్ళ ఆలోచనలు మొత్తం చంద్రబాబు నాయుడు గారే, ఇంకేమీ లేదు. పళ్ళు తెలిసినా మూసినా ఆయనే కనపడుతున్నాడు వీళ్ళకి. అంత భయంగా ఉంది వీళ్ళకి ఆయన చూస్తే. మొన్నటిదాకా కట్టడి చేయాలనే ప్రయత్నంతో జీవో 1 తెచ్చారు, జీవో 1 హైకోర్టు కొట్టేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో దిక్కులు తెలియట్లా. జీవో 1 కొట్టేయంగానే దీన్ని తీసుకొచ్చారు తెర మీదకి. ఎప్పుడైతే జీవో 1ని హైకోర్టు కొట్టేసిందో, మొన్నటిదాకా జీవో 1 ఉంది, ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టకూడదు, అక్కడ మీటింగ్ పెట్టకూడదు అని చెప్పి రకరకాల నియమ నిబంధనలు పెడితే 7 కిలోమీటర్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నడిచెళ్లారు. 7 కిలోమీటర్ల అనపర్తిలో. జగన్మోహన్ రెడ్డి 7 అడుగులు కూడా నడవల. 7 కిలోమీటర్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలీసులు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా నడిచి సభా ప్రాంగణానికి వెళ్తే, కరెంటు కూడా లేకపోతే సెల్ ఫోన్ లైట్లలో మీటింగ్ చెప్పారు ఆయన. అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కాబట్టి జీవో 1 ఎప్పుడైతే హైకోర్టు కొట్టేయడం జరిగిందో ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్యాంట్లు తడిచిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏదో ఒకటి బురద జల్లాలనే దానిలో ఈ కేసు. రెండోది, ఆయనకి ఇల్లు లేకుండా చేస్తే బస్సులో అయినా ఉంటాడు ఆయన.
కాబట్టి ఈ సంకుచితమైన ఆలోచనలు ప్రభుత్వాలనే విశాల దృక్పథంతో ఉండాలి కానీ సంకుచితమైన మనస్తత్వం ఉన్న పాలన ఉంది కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నీ. టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఒక ఊరికి పోయేది, ఏదో ఒక చోట నిలబడేది, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఇంటి దగ్గర నిలబడేది, ప్రభుత్వ ధనాన్ని మీ పార్టీ కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పెద్ద పాంప్లెట్లు కొట్టించి పెద్ద బుక్లెట్ కొట్టించి ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు మీరు. సో నేను ఆ రోజు అడిగాను, ఒక 3 నెలలు చూసిన తర్వాత నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ లోనే చెప్పా, ఛాలెంజ్ చేసి అడిగా నేను, చక్రపాణి రెడ్డి గారు మీరు గతంలో 4 సంవత్సరాల కిందటనే చాలా అబద్దాలు మాట్లాడేసేసినారు, మళ్లీ ఇప్పుడు అబద్దాలు మాట్లాడుతున్నారు, ఇది పద్ధతి కాదు. ప్రజల దగ్గరికి మీరు ఎక్కడ కూడా వెళ్లడం లేదు, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం రాండి, నేను వస్తా, నువ్వురా, నీ మంది మార్బలం అక్కర్లా, నా మంది మార్బలం అక్కర్లా, మనం ఇద్దరం తిరుగుదాం ఇల్లు, ప్రజలకు నువ్వు ఏం చేసావో వాళ్లే చెప్తారు. మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బుడ్డా రాజశేఖర రెడ్డి ఏం చేశాడో, తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేశాడో ప్రజలే చెప్తారు. నీకు ధైర్యం ఉంటే రా, నువ్వు డేట్ పెట్టు, నేను వస్తా అని చెప్పాను. లేదు నువ్వు డేట్ పెట్టలేకపోతే నేనే పెడతా, రా, ఇద్దరం కలిసిపోదామన్నా. ఇంతవరకు దానికి సమాధానం లేదు. ఉందా ఎక్కడన్నా? ఏ రోజన్నా నీ పార్టీ మేనిఫెస్టోనే కాకుండా నీ లోకల్ మేనిఫెస్టో ఒకటి ఇచ్చినావు, నువ్వు ఇచ్చిన లోకల్ మేనిఫెస్టోలో నువ్వు ఎన్ని హామీలు నెరవేర్చినావు చెప్పు అని అడిగినా, దానికి సమాధానం లేదు. ఎక్కడన్నా ఉందా ఏ రోజన్నా? నేను చేసిన మీ ప్రెస్ లో పెట్టిన వీడియోలు ఇప్పుడు ఏమంటారు చూద్దాం రా, పోయి ఇప్పుడు నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమంటారు చూద్దాం రా, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమంటారు చూద్దాం రా, పోదాం రా. ఇది చేత కాదు, ఊకేదో 4 మైకులు వేసుకునేది మాట్లాడుతున్నది, మీడియాలో పెడుతుండేది. జనం ఏం తిక్కనాకుడులు కాదు, బ్రహ్మాండమైన తెలివైన వాళ్ళు. పాపం ఒకసారి పొరపాటు అయినారు, మోసపోయినారు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తోలు తీసే కార్యక్రమం పెడతారు. అది మీకు కూడా బాగా తెలుసు. లేకపోతే గంభీరం అంటాడు, ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతున్నాలా, మళ్ళీ టికెట్ కాపాడకాలా. ఇంక నీకేం మీ చక్రబాబు జగన్మోహన్ టికెట్ ఇస్తాడా నాకు నాకైతే తెలియదు అంటే కొంతవరకు తెలిసింది, నువ్వు పీకే లిస్ట్ లో లేవని తెలిసింది. అంటే మీ ప్రశాంత్ కిషోర్ లిస్ట్ లో ఆయనదంట కదా శాసనం, వైఎస్ఆర్ పార్టీలోది అధ్యక్షులు లేదు, ఆయన రాసినది జరగాలంట. ఇప్పుడు ఆడ కూడా బేరం పెట్టిట్టాడు, ఆ ప్రశాంత్ కిషోర్ టీంలో కూడా బేరం పెట్టిట్టాడు, ఏం తక్కువడు కాదు. అట్టాడి మాత్రం బాగా చేస్తారు. ప్రజలు నమ్మి గెలిపించిన వాళ్ళ కథ చూడు. 38,000 మెజార్టీ ఇచ్చారు. అసలు మేము ఏం చూసి జనం ఇంత మెజార్టీలు ఇచ్చారా వీళ్లకు, మేమేమి అంత పాపాలు చేసాం, మాకు ఒక్కోసారి చాలా డౌట్ వస్తుండే. అయితే మాకు 6 నెలలకు అర్థమైంది, ఓహో మనమేం తప్పు చేయలే, ప్రజలు తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకునే రోజు వీళ్ళను ఓట్ల రూపంలో కాదు, రేపు తన్నే రూపంలో కూడా ఉంటుంది. చూడండి, మేము చెప్తున్నా, జరగబోయేది అదే. అంటే ఈ అడవైన పారిపోయి హైదరాబాద్ ఉంటాడేమో, నేనే తీర్చిపెట్టానులే, తీర్చిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. ఇక మీద నువ్వు నోరు అదుపులో పెట్టుకో. ఇప్పుడు నా ప్రెస్ మీట్ చూసి వస్తాయి నీకు లింకులు అన్ని పంపిస్తా, నేనే చదువుకో, విను. నీకు ధైర్యం ఉంటే ఇట్లాంటివి కాదు, ఏది నువ్వు ఇవ్వడం నేను ఇవ్వడం, నువ్వు ఇవ్వడం నేను ఇవ్వడం. ప్రెస్ ముందర వద్దు, ప్రజల్లో పోదాం రా. నిజంగా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రా. నేను లోఫరా, నువ్వు లేఫరా ప్రజలు చెప్తారు. మళ్ళా ప్రెస్ మీట్లకి నా తప్పుడు కూతలు కూర్చావనుకో, ఇంకా నిన్ను మున్నవకు కూడా ఏమన్నా కొత్తగా నేర్చుకుంటాం. ప్రజలకు రాపోదాం. ఎన్ని పనులు చేశామా, ఎప్పుడు లేని అభివృద్ధి చేశాం. అసలు ఈ నియోజకవర్గంలో చేసిందే తెలుగుదేశం పార్టీ, మా తండ్రి ఉన్నప్పుడు కానీ, మా అన్న ఉన్నప్పుడు కానీ, నేనున్నప్పుడు కానీ. నువ్వేం చేసావు? ఏం చేయలేదు. 2.5 నాకంటే 2.5 సంవత్సరం ముందు ఉండవు నువ్వు. తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చినావు? అది కూడా శ్రీశైలం కాదు, కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా వచ్చినాయి. ఈయన ఉన్నప్పుడు ఈయన పోయి ప్రత్యేకంగా తెచ్చింది ఏం లేదు. 2 కోట్ల రూపాయలు షాదీఖానా నియోజకవర్గంలో ముస్లిం మైనార్టీస్ ఉన్నారని నేను రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన నియోజకవర్గానికి ఇచ్చారు. తీసుకొచ్చినాం, శాంక్షన్ చేసినాం, పనులు కూడా మొదలు పెట్టించినాం.
అది ఆపేసినావు. నియోజకవర్గాలు అన్ని శాధికారాలు ఆగిపోయినాయి. డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ ఆత్మకూరుకు ఆగిపోయింది. మూడవపై అవి పూర్తి చేయ ముందు రా. అందుకే ఎవడు లోఫరా తెలుస్తాడు, ప్రజలు తెలుస్తారు. అడుగుదాం రా ప్రజలకు పోయి డైరెక్ట్ గా, నువ్వు లోఫరా నేను లోఫరా తెలుస్తారు. బుద్ధి లేని కూతురులో కూర్చున్నావు, తోలు తీస్తాం ఇప్పటి నుంచి నోరు అదుపులో పెట్టకపోతే. నీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన తప్పుడు కూతురు కూర్చొని చెప్పుతో కొడుతున్నా నా కొడుకాన్ని. నేను నీకు తన్నులు తినే కాలం దగ్గరకు వచ్చింది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. ధైర్యం ఉంటే రా. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుడి కుటుంబానికి నాదెండ్ల మనోహర్ 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెక్కు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అమ్మా కళ్యాణ్ పంపించిన 5 lakhs జాతర సరేనా? కష్టపడతాయి అలా. ఒక్కోసారి విధి అట్లా ఉంటుంది, కానీ జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ఓకేనా? జాతర టేక్ కేర్. జాతర అమ్మాయిని బాగా చూసుకోండి. whatever support. ధైర్యం అనండి. ఒక్కోసారి డెస్టినీ మన చేతిలో ఉండదు. బట్ జాగ్రత్త మీరు ఎప్పుడు ఉంటాం, అండగా ఉంటాం. డోంట్ వరీ. సరేనా? జాగ్రత్త చేస్తాం. అది మీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అవి మీరు ఎట్లా కావాలో అట్లా సెటిల్ చేసుకుని దాంట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన డోంట్ గో బియాండ్ దాంట్లో. నష్టపోయింది ఆమె పాపం. వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ కంఫర్టబుల్ షీ డిజర్వ్స్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగానే కాదు, సమాజంలో అందరికీ మనం ఈ విధంగా ఉపయోగపడాలనే ఆలోచన తప్ప. సో మీ పార్టీ నుంచి ఎప్పుడు ఆయన దేశాలు మీరు చేస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. నాగశ్రీధర్ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దేశవ్యాప్తంగా మరో విడత రోజ్గార్ మేళా 71,000 మందికి ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నియామక పత్రాల పంపిణీ. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుడి కుటుంబానికి నాదెండ్ల మనోహర్ 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చెక్కు పంపిణీ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.